लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम स्टेज पर एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने जा रहे हैं जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस को लीडरशिप के साथ रीडिफाइन किया है. She is a 1997 batch IRS officer and currently serves as the Principal Commissioner of Income Tax Mumbai. From leading statewide regulatory operations as Commissioner, FDA Maharashtra, to holding key roles across multiple government departments, her work reflects integrity, compliance, and people first administration. Please join me in giving a very warm welcome to a distinguished leader and a public servant, Dr. Pallavi Darade, IRS. तो ये तो था शब्दों में उनका एक इंट्रोडक्शन. आज हमारी NEF की टीम ने एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो बनाया है फॉर हर इंट्रोडक्शन. सो लेट्स हैव अ व्यू ऑन द स्क्रीन एवरीवन. Leadership has no gender. It has courage, clarity, and commitment. Dr. Pallavi Darade stands as a powerful example of what women can achieve in the highest levels of public service. With decades of experience across critical roles in administration, regulation, and governance, she has led with integrity, resilience, and purpose. From handling complex systems to making decisions that impact millions, she proves that women don't just participate in leadership, they redefine it. Her journey inspires every woman to step forward, claim her space, and lead with confidence, compassion, and conviction. एक बार तालियां तो जोरदार बनती हैं everyone. So yes, ladies and gentlemen, we have such an amazing personality today to join us. And yes, आज हम देखेंगे कि किस तरह हम हमारे फ्यूचर को, हमारे नासिक के फ्यूचर को रीडिज़ाइन करेंगे. और आज उनसे बातें होंगी, गपशप होगी. So ladies and gentlemen, get set ready for an outstanding session by Dr. Pallavi Darade and Sanjay Lodha sir. So I request both the amazing personalities to please join us on dais. चलिए जोरदार तालियों के साथ दोनों का हम स्टेज पर स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं उस कम्युनिकेशन की ओर, उस बातचीत की ओर जिसका हम सभी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं. So it's going to be an insightful session by Dr. Pallavi Darade ma'am and Sanjay Lodha sir. I request both the dignitaries please join us on dais. Hello, now it's on. Actually, we have one more dignitary here. We're going to make him stand up and give him a big round of applause. Dr. Praveen Darade, he's a IAS officer, secretary in the chief minister government. आणि दराडे सरांचं आणि ताईंचं नाशिकवर आणि महाराष्ट्रावर एवढं प्रेम आहे का आपल्यासाठी ते मुंबईवरनं गाडीमध्ये आले. आपल्याबरोबर फक्त अर्धा तास राहतील आणि परत मुंबईला जातील. 10 तासांचा प्रवास आणि अर्ध्या तासाचा इंटरव्ह्यू फक्त नाशिकसाठी. तर सगळ्यात मोठी टाळी द्या नाशिकसाठी. And when you talk the power couple in terms of what you have achieved in life for the community, one is IAS officer आणि माझे क्लासमेट आहे मनमाडमधनं, मी प्रॉपर मनमाड गावचा आहे, आणि द स्केल ही हॅज रिच्ड. And then Pallavi Darade madam, who has reached another scale. तर त्यांच्या लग्नाची आपण गोष्ट करूया थोड्या वेळाने. But what is the amazing task these people achieve, and that's what raise the bar for every entrepreneur. का मी पुढे जाऊ शकतो, मी काय करू शकतो, कारण की यांनी जे अचीव केलं आहे ना, दॅट गिव्ज विथ एस्पिरेशन्स. तर आपला नाशिकचा कुंभ असो का नाशिकचे दुसरे प्रोजेक्ट असो, आमचे प्रवीण सर त्याच्यात हेविली इन्वॉल्ड आहेत. ते गेडाम सरांबरोबर काम करतात, आयुजी प्रसाद बरोबर काम करतात. ही इज हेविली इन्वॉल्ड इन डेव्हलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र. आणि प्रवीण सरांचं मी बोलणार नाही जात आहे ते, पण ही हॅज कम फ्रॉम ऑल्सो नागपूर. ही वर्क्स व्हेरी क्लोजली विथ अवर CM फडणवीस सर, and he has bring tremendous development to the region. So with that, Pallavi Tai, Dr. Pallavi Darade, very warm welcome to Nasik. कसं वाटतंय नाशिकमध्ये? खूप छान वाटतंय. मुंबईला अजिबात थंडी नाही आहे आणि नाशिकला खूप छान थंडी आहे. सो आय एम फीलिंग दॅट, कारण नागपूर हॅज लॉट ऑफ
विंटर आणि वी मिस इट इन मुंबई, सो इट्स व्हेरी नाईस. No. So let's start with a big round of tally for madam. थँक्यू थँक्यू. एवढे दोन बिझी लोकांना नाशिकमध्ये अर्ध्या तासासाठी आणणं ते बाय रोड इट्स नॉट इझी टास्क, लेट मी टेल यू. दॅट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ संजय लोढाजी. म्हणजे अमेझिंग कमिटमेंट वॉट आय हॅव सीन ओव्हर द इयर्स. म्हणजे आय एम टोल्ड हे 16th इयर आहे. खूपच छान. म्हणजे मी 2019 मध्ये आले होते कार्यक्रमाला आणि आज येते आहे. तर इतकं कमिटमेंट आहे, व्यवस्थित सांगणं, फॉलोअप. म्हणजे इतक्या कार्यक्रमांना जात असते पण एवढं डिटेल डिस्कशन, म्हणजे व्यवस्थित कसं होईल, जास्तीत जास्त माहिती कशी लोकांपर्यंत पोहोचेल, इतकं छान त्यांचं प्लॅनिंग आहे. तर मला वाटतं एक मोठा राऊंड ऑफ अप्लॉज आपण लोढाजींसाठी, त्यांच्या टीमसाठी देऊया की सामाजिक बांधिलकी असते आणि समाजाकडनंच आपल्याकडे सगळं आलेलं असतं. मग ते पैसा असो किंवा प्रतिष्ठा असो, आणि कुठेतरी आपण पोहोचले, एका ठिकाणी पोहोचल्यावर त्या समाजाला आपलं देणं लागतं. मला वाटतं लोढाजींकडनं आपल्याला फार शिकलं पाहिजे. फारच थँक्यू सो मच. येस. ताईंचा मी इंटरव्ह्यू घेत नाहीये, कारण चुकीचा प्रश्न विचारला तर मला इकडपेक्षा प्रॉब्लेम होईल. तर ताईंचा आपण जे घेतोय, इट्स अ सिम्बॉल ऑफ कॅरेक्टर, इट्स अ सिम्बॉल ऑफ पॉवर, इट्स अ सिम्बॉल ऑफ एनर्जी, इट्स अ सिम्बॉल ऑफ व्हॉट वन कॅन अचीव. इट्स अ सिम्बॉलिकली synergetic power that one brings coming from a very grassroots, from a tribal area to reach to that level, to tell you that, India is with us and so are the women that empower us. तर ताई, पहिला प्रश्न तुम्हाला हा असेल का, लुकिंग ॲट युअर एज्युकेशन, युअर रिअल डॉक्टर शी इज MBBS फ्रॉम नागपूर. नंतर ताईंनी IRS केलं. आता परत तुम्ही MA करतायत इन लँग्वेज. So do you have to be really very intelligent to do all of these things, or how does it work? कसं वाटतं, म्हणजे टॉप एकदम पाहिजे हे सगळं करण्यासाठी? नाही, मध्ये एक तुम्ही मिस केलं. मी LLB केलं आणि MA पाली केलं आणि आय एम डुईंग फर्दर स्टडीज. आय थिंक आय काउंट मायसेल्फ ॲज अन ॲव्हरेज स्टुडंट. म्हणजे मला असं वाटत नाही की मी खूप इंटेलिजंट होते. आज जरी का आपण बघतोय की अरे MBBS झालं, IRS झालं, LLB, MA वगैरे सगळं झालं, पण थँकफुली ह्या सगळ्या परीक्षा मला एका सकट नाही द्यायला लागल्या. आज जरी का ते तसं दिसतंय, इट इज नॉट द केस. ओव्हर द इयर्स दिस इज हॅपन्ड. बट आय वुड से की इफ यू वर्क हार्ड, म्हणजे विच आय एम अ पर्सन, खूप मेहनत करणारी आहे मी. आणि मला एक एक्सपिरियन्स सांगावासा वाटतो की मी जेव्हा इंटर्नशिप करत होते MBBSची, म्हणजे क्वाईट लेट इन लाईफ मला कळलं की जे लोक हुशार असतात ते लोक अभ्यासही खूप करतात. ओव्हर द इयर्स मला असं वाटायचं की इंटेलिजंट लोक म्हणजे इनहेरंट इंटेलिजंट आहे, त्यांना अभ्यासही करायची गरज नाही आणि ते पटकन पास होतात. तर मी जेव्हा MBBSची इंटर्नशिप करत होती, तर माझ्या कॉलेजची टॉपर, म्हणजे MBBSची गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची टॉपर माझ्यासोबत होती आणि शी वॉज अपिअरिंग फॉर USMLE अँड आय वॉज गिविंग UPSC देन. तर मग तेव्हा मी तिला अगदी क्लोज क्वार्टर्सनी पाहिलं की किती अभ्यास करायची ती, म्हणजे लिटरली अभ्यासाशिवाय दुसरं काही करायचीच नाही. सो देन आय रिअलाइज की अरे ही टॉपर काय तर अभ्यास आहे. आणि बाय दॅट टाइम ऑफकोर्स मी सुद्धा खूप केलेला, बट दॅट एक लर्निंग असतं. सिम्पल गोष्टींमधनं तुम्ही खूप लर्न करत असा. तर मला तिच्याकडनं ते शिकायला मिळालं की खरंच तुम्हाला समजा कुठली गोष्ट हवी असेल आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही पॅशनेट आहात, तर यू शुड नॉट ॲट ऑल लुक बॅक, म्हणजे झोकून दिलं पाहिजे स्वतःला. ते मी तिच्याकडनं शिकले आणि ओव्हर द इयर्स ऑफकोर्स आय हॅव बीन डुईंग दॅट. या दराणेंनी अचीव केलं हे, यू ऑल कॅन अचीव इट, व्हॉट शी इज सेइंग, विथ द हार्ड वर्क. आणि सकाळी मी म्हटलो ना, कन्सिस्टन्सी, कीप द कन्सिस्टन्सी ऑल द टाइम्स. आता दुसरं गोष्ट, डॉक्टर दराडे, you had an MBBS degree. You could have very well gone on to do MD and a great practice and great life, and not to deal with the public life and maybe some nuisances. But you chose to go for IRS. Why change of career to become, and also didn't commissioner. She was also additional commissioner of Mumbai Municipal Corporation. She's also done FDA. She was a head of the Food and Drug Administration in Mumbai. So all the top things you can think of. तर हे तुम्ही मेडिकलमधनं एकदम पब्लिक सर्व्हिस विथ IRS and so on and so forth. काय चेंज ऑफ कोर्स? या मला वाटतं हा प्रश्न मला कोणीही सोडलेला नाहीये. म्हणजे MBBS सोडून वेन आय हॅव कम टू UPSC,
राईट फ्रॉम द UPSC इंटरव्ह्यू बोर्डपासून मला हा प्रश्न विचारत आलेला आहे. सो आय एम व्हेरी मच रेडी विथ द आन्सर. इन द सेन्स की म्हणजे जेव्हा तुम्ही 12वी नंतर डिसाईड करता की इंजिनिअरिंग करायचं का मेडिसिन करायचं, वेन आय वॉज डुईंग इट, दोनच चॉईस असायचे तेव्हा मुला-मुलींना. आय एम टॉकिंग ऑफ 1990s. Either you become a doctor or you become an engineer. Thankfully, today we have many avenues of career, but तेव्हा ते असायचं. आणि at the age of 18, I thought becoming a doctor is good career. म्हणजे it assured me a good life आणि career plus family. That was always my priority. So त्यामुळे मी 18व्या वर्षी असं ठरवलं, मिळते ॲडमिशन आपण केलं पाहिजे, and I did it. But working in government medical colleges is very challenging. चॅलेंजिंग इन द सेन्स म्हणजे आम्ही तिथे जे पेशंट्स बघायचो ते असे पेशंट्स असायचे की ज्यांनी प्रायव्हेटमध्ये गेलेले आहेत, म्हणजे नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम गेले आहेत, घर विकलेलं, पैसे दिलेले, सगळं बर्बाद झाले आणि केसेसही डॉक्टर्सनी त्या खराब केलेल्या आणि मग शेवटचा उपाय म्हणून ते गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला यायचे. तर आम्ही अशा केसेस सोबत फार कमी काही करू शकायचो, म्हणजे वी कुडंट डू मच टू हेल्प देम. तर मला असं वाटायचं, फार हेल्पलेस वाटायचं. आणि माझा पहिलेपासून असा बेंट आहे की आय शुड बी एबल टू डू समथिंग फॉर द सोसायटी. तर मला असं वाटायचं आय शुड डू, पण इथे लिमिटेड कॅपॅसिटी होती. आणि एक मला इन्सिडन्स नक्की सांगावंसं वाटेल की माझे वडील इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसमध्ये होते. ही रिटायर्ड एज जॉईंट डायरेक्टर न्यूज ऑल इंडिया रेडिओ. तर त्यांचे जे मित्र होते ते कलेक्टर नागपूर होते, वेन वी वर इन नागपूर. तर त्यांचे फ्रेंड कलेक्टर नागपूर होते आणि हे दोघं फ्रेंड्स असल्यामुळे त्यांची फॅमिली नेहमी घरी यायची, आम्ही जायचो त्यांच्याकडे. तर मला असं आठवतं की एकदा त्यांची फॅमिली म्हणजे ते आले होते घरी जेवायला, त्यांची मिसेस, मुलं वगैरे सगळं. आणि ही केम इन दॅट, तेव्हाची ती अँबॅसेडर, व्हाईट अँबॅसेडर विथ द लाल बत्ती असं मस्त, आणि त्यांच्यासमोर एक कॉन्स्टेबल असा हे होता. आणि मग ते आले, जेवले वगैरे. आणि मग तेवढ्यात ना आमच्या घरची लाईट गेली. तेव्हा थोडा लाईट जायची, आय एम टॉकिंग ऑफ 1988-90च्या वेळेस थोड्या वेळ लाईट गेली. तर त्यांच्या ड्रायव्हरनी लगेच ती अँबॅसेडर टर्न केली, आमच्या घरावर त्यांनी ते फोकस लाईट टाकले. कॉन्स्टेबल लगेच आत आला की साहेब ठीक आहे की नाही. आणि आय रिमेंबर द नेक्स्ट डे आमचे सगळे जे आजूबाजूचे सगळे आमचे जे नेबर्स आहेत ते आम्हाला विचारतात, अच्छा तुमच्याकडे कलेक्टर येऊन गेले, अच्छा तुमच्याकडे कलेक्टर येऊन गेले. सो आय वॉज लाईक, अरे हे कोण आहे, हा माणूस कोण आहे. आय वॉज देन आय थिंक मस्ट बी 6, 7, 8 असं काहीतरी असेल. म्हटलं हा कोणीतरी फारच महत्वाचा माणूस आहे. वेअर माय पेरेंट्स आर सो एक्सायटेड टू रिसीव्ह हिम आणि त्यांना डिनर द्या आणि आसपासचे लोक सुद्धा विचारतात. तर मी त्याच्यात तेव्हा ठरवलेलं की काही करील का नाही करील, पण UPSC मात्र देईल. पास होईन का नाही हे माहीत नव्हतं मला, अजिबात कॉन्फिडन्स नव्हता, बिकॉज आय कन्सिडर्ड माय सेल्फ अन ॲव्हरेज स्टुडंट. माहीत नव्हतं की पास होईल का नाही, पण परीक्षा मात्र देईल हे ठरवलेलं. आणि मग MBBS झाल्यानंतर ते कुठेतरी एक होतं माइंडमध्ये, तर ते मी एक्झिक्यूट केलं बाय गिव्हिंग UPSC. बघा आता द डिफरन्स, सी ऑब्झर्वड अ कलेक्टर आणि इम्पॉर्टन्स कलेक्टर हॅड अँड इट शेप्ड हर लाईफ. दॅट इज वन वे. अदरवाईज कलेक्टर आले, बघितलं, फार छान वाटलं, चला आपल्या आता कामाला परत लागूया. बट दॅट शेप्ड हर लाईफ, चेंज्ड हर लाईफ. सो यू शुड ऑल हॅव द इन्स्पिरेशन्स. No, learn from the people better than you, smarter than you, because that takes you to the another height. So me personally, I hang out with the people who are better achievers than me because I want to pick up. तर त्याच गोष्टीवर ताई म्हणजे माझी एक स्टोरी सांगतो. मी सर आणि आम्ही एकाच गावाचे, मनमाडचे. तर छोट्यापणी आमच्या खेड्यागावात आय हॅड नॉट इवन सीन द ट्रेन, पण मी विमान बघायचो जाताना आकाशातनं त्यावेळेला. आणि त्याच्यामुळे मी अमेरिकेला गेलो. तर यू लर्न अँड पिकअप थिंग्स फ्रॉम डिफरंट ॲस्पेक्ट्स. आता आपण डॉक्टर दराडेंकडनं शिकूया. सी हॅज डन सो मेनी रोल्स. आय विल टेक वन स्टोरी फ्रॉम इच रोल सी हॅड डन. सी यू प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रायबल्स अराउंड नागपूर. अँड सो व्हॉट वॉज द ड्राईव्ह फॉर यू अँड हाऊ यू शेप्ड द लाईफ ऑफ ट्रायबल आदिवासी पीपल, because they play a very important part in building our nation. Yes. Actually, after MBBS, I was selected for Indian Revenue Service. And Indian Revenue Service is an elite service in the sense की जे पहिलं रिटर्न आम्ही असिस्टंट कमिशनर म्हणून बघतो ते 20 lakhs प्रॉफिटच्या वरचं रिटर्न बघतो. म्हणजे गरिबांशी किंवा गरिबीशी त्या प्रमाणात करिअरचा संबंध येत नाही. पण जेव्हा मी हे करिअर चूज केलं होतं
तर त्याच्यामध्ये माझे 2 गोष्टी होत्या की मला करिअर तर हवंच होतं बिकॉज आय वॉन्टेड समथिंग फॉर माय सेल्फ. आणि सेकंड थिंग इज की मला सोसायटीसाठी सुद्धा काहीतरी करायचंच होतं. म्हणजे हे कॉम्बिनेशन फक्त मला UPSCतच दिसलं की मी दोन्ही गोष्टी करू शकत होती साईड बाय साईड. मी माझं काम चांगलं केलं की ते सोसायटीला बेनिफिट होणार होतं, त्याच्यामध्ये आउटलुक होता. पण जेव्हा IRS मध्ये आली तर अदर दॅन सॅलरी रिटर्न मला वाटतं कॉमनर्सशी आमचा तसा संबंध अजिबात यायचा नाही. पण मला असं कुठेतरी होतं की मला काहीतरी करायचं. सो आफ्टर नियरली 15 इयर्स इन द सर्व्हिस मला असं वाटलं की नाही, मला ना तो ट्रायबल माणूस जो आहे तो त्या लाईनमध्ये कुठेतरी एकदम शेवटी उभा आहे आणि मला त्याच्यासाठी काहीतरी करायचंय. सो कसं करणार म्हणजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय होतं की माझा ना गव्हर्नमेंटमध्ये फार विश्वास आहे, बऱ्याच लोकांचा नसेल, बट आय बिलीव्ह दॅट गव्हर्नमेंट इज कमिटेड फॉर द वेलफेअर ऑफ पीपल. आणि दुसरी गोष्ट, इट हॅज द रिसोर्सेस, द मॅनपॉवर टू एक्झिक्यूट इट. म्हणजे कुठली कंपनी असेल किंवा फर्म असेल, त्यांचं प्रायव्हेट प्रॉफिट कमवणं इज द मोटिव्ह, विच इज करेक्ट ऑल्सो. बट ॲज फार एज गव्हर्नमेंट इज कन्सर्न्ड, इट इज ऑलवेज फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. तर मला असं वाटायचं की आपण समजा गव्हर्नमेंटच्या थ्रू काही करू शकलो तर ते खूप चांगलं होईल. आफ्टर 15 years when Praveen was, I think, collector Nagpur and I was posted as additional commissioner income tax in Nagpur, तेव्हा मला असं एक दिवस अचानक सकाळी उठून प्रवीणला आय सेड की मला ना ते ॲडिशनल कमिशनर ट्रायबल व्हायचं आहे. सो ही वॉज लाईक, वाय, एवढी चांगली सर्व्हिस आहे तुझी IRSची, कशाला तू ट्रायबलमध्ये जाते, त्याच्यामध्ये असा प्रॉब्लेम आहे तसा प्रॉब्लेम आहे. नाही मला करायचं आहे. ओनली बिकॉज ऑफ हिज हेल्प that I could get through to the state government, because I come from the central government. सेंट्रल गव्हर्नमेंटमधनं स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये यायचं म्हणजे डेप्युटेशन असतं आणि दॅट वे इट इज अ बिग प्रोसेस. म्हणजे आमचं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसमधनं ते प्रपोजल येणार, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे CMला हो म्हणायला लागणार, मग परत ते जाणार, मग ते रिलीव्ह करणार, असं ते फार मोठी गोष्ट होती. तर तेव्हा जेव्हा मी असं ट्राय करत होते ॲडिशनल कमिशनर इन्कम टॅक्स टू ॲडिशनल कमिशनर ट्रायबल, तर मला आठवतं प्रवीणचे बरेचसे मित्र होते, ते त्याला हळूच विचारायचे, काय रे तुझं तुझ्या बायकोशी पटत नाही का, का असं का म्हणताय तुम्ही, अरे ती इन्कम टॅक्सची ॲडिशनल कमिशनर, तिला तू ट्रायबल मध्ये का म्हणून नेतोयस, तुझे नाही तिलाच जायचं आहे. आणि आय रिमेंबर तेव्हा बक्षी सर वॉज इन GAD. तर GAD तर सर तेव्हाही, म्हणजे आम्ही फोनवर तेव्हा, कारण सर मुंबईला होते, आम्ही नागपूरला होतो, आणि जेव्हा मुंबईला भेटायला गेलो तर ही वॉज सेइंग की तू ॲडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर नागपूर हो पल्लवी, दॅट इज अ बेटर पोस्ट. आय सेड नाही मला कॉर्पोरेशन, मला ते पॉलिटिशियन्स नाही समजत, मला नाही जायचं तिकडं, मला तुम्ही ट्रायबल द्या. तर आग्रह करून, रिक्वेस्ट करून आय हॅड कम टू ट्रायबल अँड लेट मी टेल यू दॅट इज द मोस्ट सॅटिस्फाईंग पोस्टिंग आय हॅड. म्हणजे आय कुड डू समथिंग फॉर द पीपल. एक त्याच्यामधलं एक्झाम्पल मी सांगेन की मी जेव्हाही म्हणजे सिन्स आय कम फ्रॉम एन इलीट सर्व्हिस, आम्ही नेहमी चांगल्याच ठिकाणी जातो इन्कम टॅक्समध्ये, पण जेव्हा मी व्हिजिट्स घ्यायची गावाखेड्यांच्या, आश्रमशाळा बघायची, हॉस्टेल्स बघायची मुलांचे, कारण दरवेळेस आम्हाला व्हिजिट्स असायचे ॲडिशनल कमिशनर म्हणून, तर मी इतक्या रिमोट एरियाजमध्ये जायची आणि ते सगळे हॉस्टेल्स आणि आश्रमशाळाज मला फार शॅबी दिसायचे. हे असे का आहेत, मी माझ्या ऑफिसर्सला विचारायची की वाय इज इट लाईक दिस, दे शुड बी गुड सो ते म्हणायचे, मॅडम हे आश्रमशाळा आणि हॉस्टेल्स ना आपले नाही आहेत. मग कोणाचे आहेत, तर ते आहेत, आपण रेंटवर घेतलेत, आणि बिकॉज ते गावाखेड्यांमध्ये असतात त्यामुळे त्यांच्याकडे एवढं चांगले बिल्डिंग्स नाही आहेत. मग म्हटलं आपण आपले का नाही बनवायचे. नाही मॅडम ते खूप मोठं प्रोसिजर आहे, ते गव्हर्नमेंट लँड ट्रान्सफर घ्यायला लागतं, तुम्ही रेव्हेन्यूकडनं ट्रान्सफर घ्या, असं करा तसं करा. आय सेड येस वी विल डू इट. आणि वी स्टार्टेड टेकिंग लँड्स, म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटपासून वी गेट इट इन टू ट्रायबल, आणि आय स्टार्टेड डुईंग इट. तर इतकं फॉलोअप असायचा की म्हणजे समजा ती फाईल कलेक्टरजवळ असेल तर मी इथनं फोन करायची कलेक्टरला की बाबा माझी फाईल इथे, त्यांच्या क्लर्ककडे असेल तरी मी फोन करायची की माझी ही ट्रान्सफरची फाईल तुमच्याकडे, प्लीज तुम्ही क्लिअर करा. असं करत करत 6 महिन्या ते 8 महिन्यामध्ये आम्ही 70 जमिनी 6 जिल्ह्यांमध्ये मिळवल्या, आणि त्याच्यानंतर 6 महिन्यामध्ये पुढचे आम्ही इस्टिमेट्स बनवले पूर्ण 70-80 जमिनींच्या, हॉस्टेल्सच्या आणि आश्रमशाळांच्या, आणि सगळ्यात जास्त आम्ही बनवल्या नागपूरमध्ये. त्याच्यात आय नीड टू थँक प्रवीण अगेन, बिकॉज नागपूरमध्ये NITनी आम्हाला अबाउट 10 हॉस्टेल्सची आणि आश्रमशाळांची जागा दिली, आणि महाराष्ट्रामध्ये फक्त ट्रायबलचं एकमेव असं हॉस्टेल आहे जे 1000 मुलांचं एकत्र हॉस्टेल आहे, ते नागपूरला आहे. सो इट इज थँक्स टू NIT ऑल्सो अँड द एफर्ट्स ऑफ माय टीम ॲट ट्रायबल दॅट वी कुड गेट सो मेनी लँड्स. आणि इतकं जास्त कन्स्ट्रक्शन ॲक्टिव्हिटी झाली की गव्हर्नमेंटला
PWDचं वेगळं विंग नागपूरसाठी बनवायला लागलं कारण इतकं जास्त आम्ही इस्टिमेट्स त्यांना पाठवले होते. नाव ओव्हर द इयर्स इट इज बीन मेड. So I think the education scenario of tribal children as far as Vidarbh is concerned was massively changed. And how many people it impacted? Must be, I don't know, hostels आणि आश्रमशाळा 80 म्हटल्यावर प्रत्येकच जसं हे 1000चं होतं, काही 200चे आहेत, काही 100चे आहेत. आश्रमशाळांमध्ये जास्त मुलं आहेत. So I never counted, but it was very satisfying, believe me. See, the one person, when they decide, they can change the whole governance and the transformation system to bring about the change. आणि मग हे होतं का याच्यातनंच एखादा मुलगा पुढे जाऊन ही बिकम्स significant like the president of India currently. So there is no stoppage to that. तर it's incredible journey. मी थोडासा एक आता फनी क्वेश्चन घेतो ताई. इट्स लाईक मोर ऑफ अ रॅपिड फायर क्वेश्चन टू चेंज ब्रिंग द लेवल डाऊन. तर आमच्या ऑन्टरप्रिन्युअर्सला टॅक्स सिस्टीमबद्दल एक कुठली मिसकन्सेप्शन आहे दॅट यू वॉन्ट टू फिक्स? कारण आमचे लोक फार घाबरतात. इन्कम टॅक्सला. हो. आय डोंट वॉन्ट टू चेंज दॅट परसेप्शन. लोक घाबरू दे जराचं. यु नो, घाबरण्याने आमचे भरपूर कामं होऊन जातात. इन द सेन्स आय टेल यू, वी डील विथ थाउजंड्स अँड क्रोअर्स ऑफ रिटर्न्स. आणि आमची मशिनरी जी आहे इन्कम टॅक्सची ती फार छोटी आहे. म्हणजे ॲज कम्पेअर्ड टू द रिटर्न्स आमची मशिनरी जी आहे फार थोडी आहे. तर हे जे घाबरतात लोक म्हणून ते तेवढी रिटर्न्स भरतात, तेवढं टॅक्सेस भरतात. तर त्या आय डोंट वॉन्ट टू चेंज दॅट परसेप्शन. लेट इट बी. बट येस, वी हॅव चेंज्ड अ लॉट ओव्हर द इयर्स. तर ते तर आहेच नक्कीच. Thank you. So stay tuned, and keep filing your returns. That is the message from Dr. Pallavi Of course. Darade. नाही, वन एक्झाम्पल आय कॅन टेल यू वाईल फायलिंग द रिटर्न्स. प्रवीणचे एक फ्रेंड होते अँड एकदा ते आले घरी आणि देन आय थिंक ही मस्ट हॅव जस्ट स्टार्टेड हिज बिझनेस, जसं आपण आज इथे आहे इतके सारे लोक. तर ते मला म्हणाले की वहिनी तुम्ही काय मला ॲडवाईस द्याल इन्कम टॅक्समध्ये? मी आता हे बिझनेसमध्ये आहे. तर मी त्यांना सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हटलं की तुमचे जेवढे टर्नओव्हर आहे ना आणि जेवढं तुमचं हे आहे ते लपवू नका. तुम्ही भरा. तुम्ही टॅक्स थोडंसं 30% तुम्हाला जास्त वाटेल एखाद वेळेस, पण म्हटलं तुम्ही भरा. आता त्यांनी माझं ऐकलं. आता काय म्हणणार ना वहिनीला, म्हणते आपले गेले. आणि आय रिमेंबर 5-10 वर्षानंतर मग ते आले आणि मला म्हणाले की तुम्ही मला तो ॲडवाईस दिला होता ना की तुम्ही रिटर्न्स जास्तीत जास्त भरा. तर म्हणे वहिनी त्याचा मला फायदा झाला. म्हटलं कसा फायदा झाला? तर म्हणाले आज माझी बॅलन्स शीट इतकी स्ट्रॉंग आहे की मी एखादी मर्सिडीज घेतली तरी मला घेता येते. मला लोनसाठी जास्त लोन मिळतं. मला कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये माझा टर्नओव्हरचा कामी येतो आणि वरनं डोक्याला त्रास नाही की यु नो काय काय त्याच्यात भरलेलं आहे. कोणी आलं बघा बाबा काय आहे ते बघा आणि जा. सो दॅट वे आय थिंक म्हणजे देर इज अन एक्झाम्पल की तुम्ही जेवढं आहे तेवढं तुम्ही एकदा डिक्लेअर करून दिलं की मग ते डोक्याला त्रास नसतो की काय. आणि प्लस त्याचे ॲडव्हान्टेजेस खूप आहेत. इन द सेन्स की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट्सला एलिजिबल होता, इन द सेन्स लोनला एलिजिबल होता, बॅलन्स शीट तुमची स्ट्रॉंग होते आणि ग्रोथ खूप जास्त होते. सो दॅट इज ॲडवाईस. अँड संजय कथुरे आपले फायनान्शियल विझर्ड आहेत, त्यांनी हाच सल्ला सकाळी दिला का मेंटेन दॅट अकाउंटिंग, पे ॲज मच टॅक्स अँड फोकस ऑन द बिझनेस रादर दॅन सेव्हिंग द टॅक्स. तर ताई तो सल्ला फार चांगला दिला. आता मी एक सिरियस क्वेश्चनमध्ये जातो आहे. सो यू हॅव सीन द सॉफ्टवेअर साईड ऑफ डॉक्टर पल्लवी दराडे. Now let's look at the stronger side. As a additional commissioner of Mumbai Municipal Corporation, you took the task or decision to demolish a 13-story building. What was all that about, and how do you handle that as a woman officer dealing with all that problem? I think being a woman officer, it's easier to do such things. कारण लोक घाबरतात थोडं अप्रोच व्हायला सुद्धा. पॉलिटिशियन सुद्धा फोन करायला घाबरतात. अरे कशाला सांगायचं, असं होतं ते, कसं बोलायचं, असंही होतं. सो ॲडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर होते मी BMCला आणि माझ्याकडे एन्क्रोचमेंट डिपार्टमेंट होतं. मुंबईला सगळ्यांनाच माहिती आहे की एन्क्रोचमेंट फारच मोठं, म्हणजे जागाच एवढी कमी, लोक ट्राय टू छोटं छोटं तर दरवेळेस मी एन्क्रोचमेंटचं बघायचे तर कोणीतरी आपली बॅल्कनीच वाढवली आहे, कोणीतरी थोडंसं असं वाढवलं, असंच असायचं. एकदा मला असं झालं की मी डाक बघत होते. डाकमध्ये एक कंप्लेंट आली होती की एक बिल्डिंग आहे जी 13 फ्लोअरची आणि दॅट इज इलिगल बिल्डिंग. इट इज एन्क्रोचमेंट आहे, ती कुठल्याच प्रकारे लिगल नाही आहे. आता म्हटलं बाल्कनी वगैरे ठीक आहे, कोणीतरी एखादी रूम बनवली ते ठीक आहे, काहीतरी 13 फ्लोअर्सची बिल्डिंग हाऊ कॅन इट बी? आय विल लाईक, मी आहे म्हटलं अजून BMC मध्ये, असं कसं काय 13 फ्लोअरची आहे?
सो मी ठरवलं, म्हटलं जायचं आहे मला, बघायचं आहे. तर मी नेहमी आम्ही वेडनसडेला वगैरे राऊंड्स घेतो. तर मी त्या ह्याच्यामध्ये एका राऊंडमध्ये गेली बघायला. तर ते नागपाडा का मोहम्मद अली रोडकडे ती बिल्डिंग होती. आणि मी तिथे वॉर्ड ऑफिसरला सांगितलं मी येणार आहे. मग ते घेऊन मला गेले. ते म्हणाले की मॅडम ह्याच्या पुढे पलीकडे ना कार जात नाही. म्हटलं ठीक आहे, मी खाली उतरून पायी चालते. मग थोडं पुढे गेल्यावर मग मला म्हणतात मॅडम इट इज नॉट ॲडवायझेबल टू गो, एरिया काही सेफ नाही आहे. म्हटलं मला काय करायचं, आय हॅव टू जस्ट गो अँड सी द बिल्डिंग. म्हटलं तुम्हाला भीती वाटत असेल तुम्ही थांबा, मी जाते पुढे. तर म्हणाले नाही नाही मॅडम तुम्ही चालला तर मी येतो. आम्ही गेलो सगळी टीम. ती बिल्डिंग अशी होती की BMCची हद्द आणि रेल्वेची हद्द, तो थोडासा ग्रेश एरिया होता. तिथे त्यांनी लादीकोब्याचं काम केलं होतं. मलाही आता आय कम फ्रॉम नागपूर, आय डोंट नो व्हॉट इज लादीकोबा, पण फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाईफ आय सॉ व्हॉट इज लादीकोबा, की असे ते आयर्नचे हे टाकतात आणि सिमेंटचं असं करत करत त्यांनी ती जवळपास 13 मजल्याची बिल्डिंग बांधून टाकलेली. तर मी माझ्या ऑफिसर्सला विचारलं, म्हटलं अरे हे कसं काय झालं, वी हॅव टू डेमॉलिश इट. नाही नाही मॅडम हा एरिया सेन्सिटिव्ह आहे, असं आहे आणि असं आहे तसं आहे. मी म्हटलं नाही, इफ इट इज इलिगल दॅन वी नीड टू डेमॉलिश इट. मी पोलीस प्रोटेक्शन मागितलं. म्हटलं मला एरियाचे, मला आठवतं दिगावकर साहेब वॉज द ॲडिशनल CP देअर. मी त्यांना फोन केला, म्हटलं तुम्ही पोलीस प्रोटेक्शन द्या, आपण पाडूया. तर ते थोडंसं पुढे मागे होतं. तर मग आलं विधानसभा, हिवाळी अधिवेशन होतं का काय, तर त्याच्यामध्ये हा प्रश्न आला की अरे 13 मजल्याची बिल्डिंग आहे. तर मला वाटतं CM सरांचं तेव्हा ब्रीफिंग असतं प्रत्येक प्रश्नाच्या आधी. तर मी म्हटलं सर मला पोलीस प्रोटेक्शन मिळालं तर मी तर पाडवून देणार, मला मिळत नाहीये. त्यांनी म्हटलं डन, त्यांनी पोलीस प्रोटेक्शन दिलं. मग वेळ आली आमची की चला आपण आज तोडूया. तर ते इतके हुशार होते ज्यांनी ते बांधले होते, कारण त्यांनी ऑलरेडी ते सेलही करून टाकलं होतं. त्यांनी काय केलं, त्या 13 मजल्याच्या बिल्डिंगमध्ये ज्या दिवशी आम्ही तोडणार त्या दिवशी सगळ्या महिलांना, लहान मुलांना बसवून दिलं. थ्रूआउट 13 फ्लोअर्स ती मुलं, लहान मुलं आणि मुली जाऊन, महिला जाऊन बसल्या. आता आमची लोक गेली तोडायला सगळं ते घेऊन वगैरे, ती गेली घाबरून. म्हणे आता महिला बसल्यात, मुलं बसल्यात, कसं करायचं. आणि पोलिसांचाही फोन दिगावकरांचा की अरे तुम्ही काय करायचं. म्हटलं असं करा, तुमच्या पोलीस फोर्समधल्या महिला पाठवा, मी माझ्या ऑफिसमधल्या महिला पाठवते आणि वी विल गो अहेड विथ इट. म्हणे मॅडम असं कसं. म्हटलं नाही नाही आपण करूया तसं. आणि मग त्यांनी काही करून त्यांनी महिला पोलीस पाठवल्या. मी माझ्याकडच्या शोधून शोधून महिला सगळ्या, म्हणजे राईट फ्रॉम पिऊन ते क्लर्क ते ऑफिसरपर्यंत सगळ्यांना पाठवलं आणि वरून ती बिल्डिंग तोडायला सुरुवात केली. तो पहिल्या दिवशी तर ते लोक राहिली आणि ते तोडायचं, ते लादी कोबायचं काम असल्यामुळे आवाज खूप व्हायचा. ते जेव्हा वरून तोडायला घेतले तर एक दिवस तर ते लोक बसले, त्यांना वाटलं हे लोक चालले जातील परत. आम्ही काही गेलो नाही. परत दुसऱ्या दिवशी आम्ही तोडायला सुरुवात केलं, तेव्हा ती मुलं आणि ती बाया गायब झाल्या. आणि मग आम्ही ती बिल्डिंग पूर्ण 13 फ्लोअर्सची तोडली आणि ती जमीनदोस्त केली. ती जमीनदोस्त केल्यानंतरही बघायला गेली की खरंच केलं की नाही म्हणून. तर मेनी ऑफ माय IRS बॅचमेट्स जेव्हा मी त्यांना हे सांगितलं तर ते म्हणे पल्लवी देर आर मेनी डी प्रॉपर्टीज यू नो, सो यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल की तुम्ही असं डेमॉलिश केलं 13 फ्लोअर्सची बिल्डिंग. म्हटलं माझं इंटेन्शन इज प्युअर, इट इज इलिगल, आय एम इन एन्क्रोचमेंट डिपार्टमेंट, आय एम गोइंग टू डेमॉलिश इट. मला काही फरक पडत नाही. बट लेट मी टेल यू, किती डी होती गँग की कोणाची गँग, एकानेही कोणी फोन केला नाही की मला त्रास दिला नाही का, कोणी फोन नाही, काहीच नाही. बिकॉज दे न्यू की इंटेन्शन ऑफ डुईंग दॅट वर्क वॉज कम्प्लिटली ऑफिशियल. त्याच्यात काहीच पुढे मागे नव्हतं. त्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये मला अजिबात त्रास नाही झाला. जेव्हा की मला सगळ्यांनी फार वॉर्न केलं की अरे काहीतरी होईल काहीतरी होईल, म्हटलं असं काहीच नाही. अँड दॅट वॉज सम ऑफ द नॉवल एक्सपिरियन्स आय वुड से ऑफ BMC. Give a big round of applause. Thank you. Because tough matters require tough decisions. So she could have just said, let me hang on to my post, be in cozy in my office. She chose to fight the system which was illegal, the structure. आणि हे सगळं करताना किती मेहनत लागतंय. इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट डिसिजन. इट्स अमेझिंग. आता मी थोडं लाईटर नोटवर जातो परत, बिकॉज आय एम ट्राईंग टू चेंज द वेव्स. प्रवीण सरांचे टॅक्स तुम्ही फाईल करता का? डज ही अप्रिशिएट दॅट? नाही. मी फाईल नाही करत. ॲक्च्युली वेन वी गॉट मॅरिड ही वॉज वर्किंग इन वर्ल्ड बँक अँड आय वॉज डेप्टी कमिशनर इन इन्कम टॅक्स. आणि त्यांना वाटलं आता डेप्टी कमिशनरशी लग्न केल्या म्हटल्यावर काय आपल्याला टॅक्स बिक्स काही भरायला नाही लागेल किंवा कमी तरी भरावं लागेल. तर मला आठवतं त्यांनी सगळ्यात पहिले मला एक नोटीस दाखवली, काहीतरी 1000-2000चं ती डिमांड होती. आणि मला म्हणे हे बघ म्हणे असं
यांची डिमांड आली आणि ॲक्च्युली झालं काय होतं की त्यांच्या ज्या क्लर्कनी ते कॅल्क्युलेट करताना 16A मध्ये फॉर्ममध्ये चूक केली होती. तर मी ते पाहिलं वगैरे आणि मग मी त्यांना म्हटलं भरून टाका पैसे. ते म्हणे अरे तू एवढी डेप्टी कमिशनर आहे आणि मला तू म्हणते की 1000 रुपये 1500 ते म्हटलं नाही याच्यात काही नाही होऊ शकत हे करून टाका. मग आले रिटर्न भरायची वेळ जून जुलैला आम्हाला इंडिव्हिज्युअल रिटर्न्स भरायचे असतात. मग त्यांनी मला परत दाखवलं की हे बघ हे आपलं म्हणजे त्यांचं हे होतं इन्कमचं डिटेल्स. तर मी परत पाहिलं आता आय एम ट्रेन्ड ॲज अन ऑफिसर ओके आय एम नॉट ट्रेन्ड ॲज अ CA. तर मला आपलं सगळं बारीक बारीक पाहिलं सगळं झालं म्हटलं हा सगळं बाकी तर सगळं ठीक आहे पण ते सेव्हिंग बँक अकाउंटमध्ये तो जो इंटरेस्ट दिसतोय ना तो तू इकडे ऍड नाही केलेला आहे तू ऍड कर आणि त्याच्यावर टॅक्स भर. त्यांनी मला हात जोडले बाबा माझा CAच आहे मी त्याच्याकडनं रिटर्न भरतो मी तुझ्याकडनं रिटर्न अजिबात भरत नाही. अँड टिल डेट इट इज द केस दॅट ही फाइल्स इज ओन रिटर्न अँड आय डोंट फाइल इट फॉर हिम. अमेझिंग स्टोरी. या नाही फार छान सांगितलं. आणि सी लुक ॲट दिस ऑल्सो आय एम लुकिंग फॉर दोज ऑफ यू हू आर मॅरिड अँड टू बी मॅरिड लुक ॲट द रिस्पेक्ट सर अ व्हेरी सिनियर ब्युरोक्रॅट हॅव्हिंग working with the CM's ministry for many years. He's sitting here on the in the crowd, in the audience, and madam is with us. So that's what the marriage is about. That Thank you. clear Thank love and affection and understanding. So big round of applause for both of them on that front. let me tell you यांच्या सपोर्ट शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल. इफ अ वुमेन डज समथिंग गुड इन लाईफ इट इज ऑलवेज हर पेरेंट्स हर फॅमिली हर हजबंड हू आर सपोर्टिव्ह. नाही तर शील बी व्हेरी मच पूर्ण घराच्या ह्याच्यात ती ओढून म्हणजे जातच कारण इट इज डिमांडिंग. अ होम इज डिमांडिंग. यू हॅव टू लुक आफ्टर. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की तुमची मुलगी काहीतरी व्हावी किंवा मिसेसनी काहीतरी करावं तर हे इनहेरंट आहे की यू नीड टू सपोर्ट हर in all and which ways whatever is required. Only then his career can flourish and my also can flourish. So this goes without saying ki we have to be supportive in ways that is required all the time to each other. म्हणजे असं होऊच नाही शकत की एक जण फक्त घरी आहे आणि ते सगळं घर पाहत आहे आणि बाबा एकच जण. That should not be the case usually because everybody has their ambitions and everybody wants to do something in life. So So definitely. this is a noble learning for all of you. So on that point, let's give her a big round of applause. Thank you. How the marriages work. Now I will shift to you were a FDA commissioner, Food and Drug Administration, a very powerful institute of Maharashtra government, where they implement and regulate and govern all the policies on FDA matters. Third, very in that role, you had raids on the big names, Zomato, Sanjay bhai aap jante hain, Devansh aap jante ho, and similar outfits. Because everybody knows Zomato, they are public offering big games. What were those raids about and what you were trying to achieve through FDA? FDA is another very beautiful department if you see it from my point of view. The jurisdiction of FDA is very big. If you go in a bazaar, every second shop will be either a restaurant or a pharmacy or something of that sort. आणि फूड आणि ड्रग्स या दोन्हीवर FDAचं ज्युरिस्डिक्शन होतं. आणि ॲज आय टोल्ड यू जसं इन्कम टॅक्समध्ये आहे तसं FDAमध्येही होतं की लोक कमी होते काम जास्त होतं. So what we used to do is we used to see a sector and then do some raids, do some work and then put it in the media, put it in the papers so that we can cover the rest. कारण आमच्याजवळ तेवढी मॅनपॉवरच नव्हती प्रत्येकाकडे जाऊन सगळं करून घ्यायची. तर त्यामुळे हे एक एरिया होतं विच वॉज देन फ्लरिशिंग डिलिव्हरी ॲट युअर डोर स्टेप्स. तर तेव्हा आम्ही ह्या दोन जे कंपनीज आहेत त्यांना आम्ही कवर केलं होतं फ्रॉम FDA पॉईंट ऑफ व्ह्यू अँड आय वॉज शॉक्ड टू सी द काइंड ऑफ हायजीन दॅट वॉज देअर. म्हणजे पॅकेजिंग तर आपल्याकडे खूप छान करून येतं म्हणजे मस्तपैकी पॅकेजिंग त्याच्यावर काय काय आणि ऑल दॅट. बट द प्लेसेस वेअर इट वॉज मेड वॉज व्हेरी शॉकिंग टू अस. म्हणजे मला सुद्धा ते जेव्हा त्यांचे फोटोज पाहिले ज्या काय काय ठिकाणी मी स्वतः पर्सनली व्हिजिट केल्या तेव्हा ते इतकं शॉकिंग होतं. आणि त्यानंतर मग त्यांनी नंतर ऑफकोर्स दे इम्प्रूव्ड अ लॉट अँड ऑल. तर आय यूज टू बिलीव्ह की जे कोर काम आहे की हायजीन कारण तुमच्या माझे सगळ्यांची मुलं तिथं जेवतात किंवा मागवतात किंवा जनरल पब्लिक आज ते मागवते तो दॅट वॉज माय वर्क टू सी
की यू नो दॅट शुड बी डन. इवन इनफॅक्ट गिरगाव चौपाटीला सुद्धा, विच इज अ व्हेरी फेमस आउट फॉर द टुरिस्टही खूप येतात, मुंबईचे सुद्धा खूप लोक जातात. तर तिथे आम्ही ते जे फूड स्टॉल्स आहेत त्यांच्यासोबत वी वर्कड. आणि राईट फ्रॉम त्यांच्या पाण्यापासनं, त्यांचं जे स्टॉल्स आहेत त्याची स्वच्छतापासनं, व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉडक्ट्स दे यूज, म्हणजे ते व्यवस्थित पॅक्ड आहेत की नाहीत, कसं आहेत, कसं सर्व करतात, पाण्याचा सोर्स काय, ऑल दॅट सगळं आम्ही त्यांना ट्रेनिंग करून मग आम्ही त्यांचं क्लीन स्ट्रीट फूड हब म्हणून वी हॅड इनॉग्रेटेड इट. सो द कॉन्सेप्ट वॉज की सगळ्यात चांगलं जे आहे, म्हणजे बाहेर जेवणं आजकाल सगळं नॉर्मल झालेलं आहे, पण त्यांची किचन साफ असली पाहिजे. इनफॅक्ट वी हॅड एनकरेज्ड पीपल की तुम्ही तुमचं जे मेनू असतो, जो मेनू तुम्हाला देतात त्याच्यामध्ये तुम्ही कॅलरीज लिहा, यु नो, बिकॉज आजकाल वी ऑल नो, बिंग अ डॉक्टर आय नो, की यंग जनरेशन किती मोठ्या प्रमाणात डायबिटिक होत चालली आहे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड दे ईट, द टाइम ॲट विच दे ईट, देर इज नो फायबर ॲट ऑल इन दॅट. तर मी ते वी यूज टू एम्फसिस, अँड आय एम सो हॅपी टुडे की कुठल्या हॉटेलमध्ये गेलं मोस्टली चांगले आहे ते युजली लिहिलेलं असतं की यु नो दहीवड्यामध्ये एवढे कॅलरीज आहे. सो ॲटलिस्ट यू मेक अन इंटेलिजंट चॉईस की मला एवढं हे खायचं आहे, आता मी हे खाणार आहे. सो दॅट वॉज ऑल्सो अ बिग थिंग. आणि खूप चांगले जे रेस्टॉरंट्स होते त्यांना आम्ही कव्हर केलं होतं, सो दॅट वेन वी कव्हर द बिगर पीपल द रेस्ट ऑल्सो फॉल इन लाईन. सो द बेस्ट 20 to 30 रेस्टॉरंट्स इन एव्हरी सिटी वी कवर्ड, अँड वी वेंट राईट अप टू देअर किचन. वी एनकरेज देम की समजा कोणी कस्टमरला म्हटलं की मला किचन बघायची तुमची, तर तुम्ही घेऊन गेलं पाहिजे त्यांना. एवढं कॉन्फिडन्स तुमचं त्या किचनमध्ये असलं पाहिजे की ॲट कोणत्याही पॉईंट ऑफ टाईम एखादी कस्टमर म्हणतोय मला की मला तुमचं किचन बघायचं आहे, तर यू शुड बी एबल टू टेक दॅम. सो वी यूज टू वर्क टुवर्ड्स दॅट. इट्स अ व्हेरी नाईस डिपार्टमेंट अँड आय लव्ह वर्किंग देअर. येस. Good work to improve the quality of food that we eat. And then again, going against the very big companies that you all know of. आणि आजकाल आपलं फार हे झालं आहे का वी ऑर्डर सो मच फूड ऑल द टाइम फ्रॉम एव्हरीवेअर अँड वी थिंक इट्स अ व्हेरी गुड फूड. But the things we learned from Dr. Pallavi Darade, we have to remember, make sure that quality is maintained. Now I'm going to the rapid fire again, two small questions. You have a son, Srinivasan, who just finished his high school. तुमच्या अशा दोन कुठल्या गोष्टी व्हॅल्यू सिस्टीममध्ये दॅट यू वुड लाईक हिम टू फॉलो और ॲटलिस्ट ॲप्रिशिएट? I think hard work and honesty. Honestly, good. Because he should know that that is what builds lives, is what I myself and my husband believe, की तुम्ही सिन्सिअर असलं पाहिजे, तुम्ही हार्डवर्किंग असलं पाहिजे. आणि ऑफकोर्स विच ही इज ऑल्सो व्हेरी मच अँड मी ऑल्सो, की वी शुड बी एबल टू गिव्ह समथिंग बॅक टू द सोसायटी. की कारण हे जे सगळं आपल्याला आज शोहरत म्हणा, पैसा म्हणा, पोस्ट म्हणा, पोझिशन म्हणा, दिस कम्स फ्रॉम द सोसायटी. तर कुठेतरी त्यांचं देणं लागतं छोट्या मोठ्या प्रमाणात, यथाशक्ती ज्यांना जसं जमतं तसं करावं. असं नाही की बा तुम्ही सगळंच उचलून द्यावं, अशातली गोष्ट नाही. पण जेवढं शक्य आहे, जिथे शक्य आहे, वाणीनी शक्य असेल, एखाद वेळेस आपण चांगला शब्दच बोलू शकतो, एखाद वेळेस आपण चांगलंच काहीतरी सांगू शकतो, किंवा काही नाही तर मैत्री म्हणतात आमच्या विपश्यनेमध्ये की यू विश वेल, दॅट ऑल्सो अ बिग थिंग. आणि ऑफकोर्स यू कॅन डोनेट, दान करू शकता, कोणाला मदत करू शकता. तर दॅट थिंग आय थिंक they should, new generation should pick up. Yes. So the integrity and honesty, do you all agree? Then give a round of applause. Two core values. मी शेवटचे 2-3 प्रश्न विचारतो. I mean, we can go on. There is so much learning, but also we have a time thing. We have the event. तर पुढचा एक प्रश्न असा होता का I just mentioned Vipassana. How many of you know there is something called Vipassana? Raise your hands. Wow. So nice. you are now holding such a portfolio, Principal Commissioner of Income Tax, Mumbai, and then you have an incredible journey across your life. Now, what is Vipassana? Why Vipassana? What is the value in your hardcore follower of Vipassana? So what is it learning for the audience? I think, of course, we being officers, anybody and everybody has stresses and strains in their life. तर usually one looks for such a thing, की आपण काहीतरी मेडिटेशन करू, कशाचं प्रकारचं मेडिटेशन करू. तर आम्ही सुद्धा ऑफकोर्स वी वॉन्ट, मी इनफॅक्ट प्रवीण पहिले गेले इन 2016 आय बिलीव्ह, ते पहिले गेले विपश्यनेला, आणि मग त्याच्यानंतर मी गेली, आणि मग आमच्या
फॅमिलीतले सगळे लोक जायला लागले. तर पहिले इट अपियर्ड व्हेरी डिफिकल्टी. 10 दिवस आपल्याला जायचंय, कुठेतरी राहायचंय, फोन बंद करून ठेवायचा आहे, कोणाशी बोलायचं नाही आहे, बाहेरच्या याच्याशी काही संबंध नाही आहे. पण म्हणजे पहिला कोर्स ऑफकोर्स थोडासा कठीण गेला, आणि कधीच फोन शिवाय किंवा कधीच न बोलता राहिलो नव्हतो. पण एक कोर्स झाला आणि मग घरी आल्यानंतर सकाळ संध्याकाळ वी हॅव टू प्रॅक्टिस इट. ते आम्ही जेव्हा करायला लागलो तेव्हा त्याचे बेनिफिट्स आम्हाला मिळायला लागले. म्हणजे लेट मी टेल यू, आपण म्हणतो की आपण राहतो आपल्या घरांमध्ये, आपल्या फ्लॅट्समध्ये, आपल्या मोठ्या मोठ्या बंगल्यांमध्ये किंवा आपल्या छोट्या घरामध्ये, वॉट एव्हर, वेर एव्हर एनीबडी स्टेइंग. पण ऍक्च्युली आपण राहतो कुठे? इन युअर माइंड. वेअर डू वी स्टे? वी स्टे इन अवर माइंड्स. बरोबर? आणि आपण शरीरासाठी खूप काय करतो. म्हणजे आपण वॉकिंग करू, रनिंग करू, जॉगिंग करू, सुंदरच ठेवू, काहीतरी काय पार्लरमध्ये जाऊ, स्पामध्ये, वॉट एव्हर. बट माइंड, ज्याच्यामध्ये आपण सतत इतक्या गोष्टी घेत असतो, इतक्या गोष्टी प्रोसेस करत असतो, तिथेच आपण राहत असतो. पण ते साफसफाई करायचं काय आपण कधीच एफर्ट्स करत नाही. आणि ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं की आपलं माइंड मंकी माइंड बनून जातं. आताही तुम्ही लक्ष द्या स्वतःवर. आता इकडे असेल, मी इथे बसली असली तरी थोडं डोकं असतं, अरे माझ्या मुलाचं काय सुरू असेल, आय एम हिअर वेन आय एम सपोज टू लिव्ह. सो इट इज अ मंकी माइंड, इट डझंट स्टे, आणि दॅट मंकी माइंड कंट्रोल्स यू. So with Vipassana, what happens is you learn to control your mind. You become the master. And I think that is the beauty. की इतकं कठीण आहे, माइंड इज सो सटल, इट इज सो फास्ट. त्याला शरीर लागत नाही इथून तिथे जायला. इतकं ते मंकी माइंड आहे आणि इतका त्रास देतो. सगळ्यात जास्त माइंड आपल्यालाच त्रास देतो. तो जेव्हा आपण त्याला टेम करतो, जेव्हा आपण त्याच्यावर मास्टरी मिळवतो, तर ते जे एक आय वुड से शांतता आहे, पीस आहे, प्रोग्रेस आहे, त्याच्याने इतकं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं वाढून जातं. कारण माइंड इज नॉट, when you are reading something, your mind went somewhere. You're reading something, mind went somewhere. But when you have done Vipassana, you also work on concentration. It's another thing, you work on other things also. So when you read, you'll read like this. म्हणजे जी फाईल मी आधी 1 तास लावायची वाचायला, I will be reading in 10 minutes. What is happening is because I worked on my mind. ज्या गोष्टीकडे मी अजिबात लक्ष दिलं नव्हतं एवढ्या वर्षे, त्या गोष्टीवर मी काम केलं. अँड बिलीव्ह मी, इट इज बियॉन्ड दॅट. मी याच्यासाठी प्रिलिमिनरी सांगते आहे, कारण की मग अदरवाईज इट विल बी अ दिस थिंग. सो पीपल हु आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, त्यांच्यासाठी हे आहे, विपश्यना इज वे बियॉन्ड दॅट. इट कम्प्लिटली अलाइन्स युअर लाईफ इन द करेक्ट डायरेक्शन. दॅट इज वॉट इट अल्टिमेटली इज. बट टू स्टार्ट विथ, इट इज अ ह्यूज थिंग. आय थिंक एव्हरीबडी शुड ॲटलीस्ट, आणि दानावर चालतं ते, कोणी पैसे मागत नाही, 10 दिवस राहून येता, पण कोणाला तुम्ही कोणी पैसे नाही मागणार. दॅट्स ओनली मुवमेंट इन द वर्ल्ड. बाकी सगळे लोक म्हणतील समोर बसायचं 25,000 रुपये द्या. तिथे नाहीये. तिथे तुम्ही यू विल बी लाईक अ कॉमन मॅन. तिथे बिलिनियर सुद्धा एक रांगेत उभा राहून तो दानावर जेवेल. सुंदर ते आहे. So it's a very beautiful thing. I think everybody should get it. I wish that. But Dr. Pallavi Darade has given a very good message. The power of your mind. And Vipassana also teaches you, see yourself through yourself. You don't want to be seen through the eyes of other people. When you see yourself through yourself and focus on mind, the efficiency, the power of efficiency. त्यांनी एक्झाम्पल दिलं, जे कामाला 2 तास लागायचे, 3 तास लागायचे, she can finish it in 15 minutes and still fresh. So what are the form of things you do to keep your mind focused? Please do it, because the value is tremendous. Let's move to the funny side. 2 छोटे क्वेश्चन, आणि ऑडियन्समधनं कोणी प्रश्न विचारला तर त्यांना अवॉर्ड भेटेल. ओनली 1 क्वेश्चन विल टेक. whoever raises the hand first. No, not now, when we do first one, and then we'll wrap up for lunch, I think so. तर पुढचा प्रश्न होता ताई, प्रवीणजी दराडे यांना तुम्ही कसे भेटले आणि हू प्रपोज द मॅरेज? थोडं लग्नाची गोष्ट करायची का नाही? लिसन द स्टोरीज ऑफ पॉवरफुल ब्युरोक्रॅट्स. तर जरा सांगा, जरा काय झालं? मी आता स्टेजवर बोलते आणि साहेब तिथे बसले, याच्यावरनं कळतच असेल की हू मस्ट हॅव टेकन द लीड. ऑफकोर्स इट इज मी, ऑफकोर्स इट इज मी. अँड in fact, I was completely convinced that this is the person with whom I want to spend the life. He's very kind, he's very caring, he's very supportive. And so I was the person. I said, "Nahi, Praveen, this is
He took little time to get convinced, but he was finally convinced. Yes, so I was the person. Being the IAS officer, they take little bit of time to be convinced. Correct. सब सोचते हैं इधर से क्या होगा, उधर से क्या होगा, ऐसा क्या तो क्या होगा. Then he would say yes. बराबर ना sir? He must have done that. So now these are good parts of life. So when you look at yourself as a full person, business, family, health, all these things come in that circle around you. And what we have today here with Dr. Pallavi Darade is that one example who brings all that together in one package, in that governance, in technology, in management, so on and so forth. And we're so fortunate to have her on such a short notice to come all this far, driving from Mumbai, going back to Mumbai right after this. We're just fortunate. Third, on the last question, what I have for you is, whatever learnings you had from life, एखादी गोष्ट our audience can take and stick with it and make their 2026 a better life and going forward better life. One or two learnings from our own experiences. I would say, म्हणजे पर्सनली मी जे फॉलो करते मंत्रा इज एक्सपेक्टेशन्स आर व्हेरी लेस, मिनिमम एक्सपेक्टेशन्स. कुठल्याही गोष्टीचे एक्सपेक्टेशन्स मी एकदम कमी ठेवते, बट मी हार्डवर्क खूप करते. म्हणजे आय विल से दॅट की मी इनफॅक्ट 10वी असेल, 12वी असेल, बाकी एवढ्या सगळ्या परीक्षा असतील, आय वॉज ऑलवेज थिंकिंग की मी पास होते की नाही, पास होते की नाही, वेर इज द स्टडी विच आय डू is tremendous. So one thing is, if you do this, then happiness comes your way. आणि काय होतं, एक्सपेक्टेशन एवढं ठेवलं आणि मग तेवढं किंवा थोडंसं त्याच्यापेक्षाही कमी मिळालं तर त्याची काही मजाच राहत नाही. तर त्यामुळे एक्सपेक्टेशन्स आय वुड से की शुड बी व्हेरी लेस. वर्किंग हार्ड शुड बी ट्रिमेंडस. इट शुड बी लाईक स्काय हाय. आणि सेकंड थिंग इज की रोड टू सक्सेस इज स्ट्रेट. म्हणजे खूप लोकांना असं वाटतं की अरे आपण ह्याला पाडू, त्याला काहीतरी करू, जेलसीमध्ये हे करू, त्याचं नुकसान करून आपण पुढे जाऊ. तर आयुष्यात माझा तरी असा एक्सपिरियन्स आहे की तसं होत नाही. तुम्ही स्वतः सरळ तुमचं जे पॅशन आहे ते तुम्ही ओळखायला शिका की मला ही गोष्ट आवडते आणि त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून द्या. आणि त्याच्यामध्ये हे नका बघू हा माणूस काय, मी म्हणते स्वतःवरच काम करत राहा. यू शुड कीप ऑन कॉन्स्टंटली इम्प्रूव्हिंग युअर सेल्फ. की माझं समजा हँडरायटिंग चांगलं नाही तर मी हँडरायटिंग इम्प्रूव्ह करेन. बिलीव्ह मी, आज मी तुमच्यासमोर बोलतेय, मला पब्लिक स्पीकिंग अजिबात यायचं नाही. मी भयंकर घाबरायचे बोलायला. पण मी ठरवलं नाही नाही, अरे आपण ऑफिसर आहे, कोणी आपल्याला म्हणाल या मॅडम 2 प्रश्न तुम्हाला विचारतो स्टेजवर, कधी बोलवतात. म्हटलं नाही, ती गोष्ट मला शिकायची आहे. आणि मी सांगते, नागपूरला असताना अगदी छोट्या छोट्या प्रोग्राम्सला मी जायचे. 100च लोक असायचे, 200च लोक, म्हणजे इट वॉज लेस पीपल, बट आय यूज टू गो अँड आय यूज टू प्रिपेअर लाईक कोण असेल ऑडियन्समध्ये, मग त्यांना काय ऐकायला आवडेल, मग ऑर्गनायझर्सला माझ्याकडनं काय पाहिजे, मग किती वेळ आहे, मग कुठली भाषा, म्हणजे इतकं डिटेलिंगमध्ये मी जायचे. आणि मग असं होत गेलं की एका भाषणाला गेलं की तिथे लोक म्हणायचे मॅडम आमच्याकडे हा कार्यक्रम आहे, इकडे येता का. हो ठीक आहे जाऊ. असं करत करत मी ते शिकले आणि आज बोलू शकते. सांगण्याचं तात्पर्य, माझं कौतुक नाही, सांगण्याचं तात्पर्य हे आहे की आपल्यामध्ये काय कमी आहे ते बघा, ते ओळखा आणि त्याच्यावर काम करा. आपल्याला बाजूचा माणूस काय करतो, आपल्याला काय नाही करायचं, तर त्याचं आयुष्य आहे. ही विल डू वॉट एव्हर ही हॅज टू. आपण आपल्यात कमी काय आहेत त्या ओळखा. मग ती वागण्याचं पद्धत असेल, ती बोलण्याची पद्धत असेल, ती तुमचं पब्लिक स्पीकिंग असू शकते, हँडरायटिंग असू शकते, तुमचं वाचन असेल, तुमचं व्हॉट एव्हर सोशल आउटलुक असेल, जे आपल्याला असं वाटतं की जे आपण ॲनालिसिस करतो स्वतःबद्दल, ते ॲनालिसिस करून 2-4 एरिया ठरवायचे की हां ह्या गोष्टीमध्ये मला करायचं. एक्सरसाइज मी करत नाही, मी हे करणार. मी जेवणामध्ये सॅलड खात नाही, मी सॅलड खाणार. समथिंग ऑफ दॅट थॉट विच शुड बी कॉन्स्टंट इम्प्रूव्हमेंट इन युअर सेल्फ. I think that should be the thing. Yeah. So focus on improving yourself. Have no expectations from other party, whether it's your family or colleague or wherever. 2 very good things to learn. And also with this, one note I wanted to bring is, Madam lost her mother a few months ago. So our sincere, on the behalf of the entire NEF, our prayers and condolences and the loss of your mother, and our feelings are with you. I just wanted to acknowledge that as well. Thank you. Now we can go on, but I want to take one question. Only one question that came up. Can we give the mic? Do we have anybody to give the mic?
हॅलो मॅम, मी स्मिता शिंदे. मला हे विचारायचं आहे, तुम्ही जेवढं काही सांगितलं आत्ता, तर तुमच्या ह्याच्यामध्ये खूप ऑनेस्टली तुम्ही तुमची जर्नी सांगितली. तर तुमच्या ह्याच्यावरती कोणाचं असं व्यक्तिमत्व आहे, त्याचा प्रभाव आहे आणि तुम्ही त्यांना फॉलो करतात, तर ते मला जाणवायला आवडेल. आयडॉल म्हणता येईल तुम्हाला. खूप सारे लोक आहेत. खूप सारे लोक आहेत ज्यांना आय थिंक आय कॅन आयडलाइज राईट फ्रॉम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सगळे जे विचारवंत आहेत, who are liberal in thinking. Let me tell you, I am not a narrow-minded person. I have been brought up on par with my brother. म्हणजे आम्ही, माझे आई आणि वडील जे असायचे ते आम्हाला डायनिंग टेबलवरचं ताटही उचलायचं असलं तर दोघं उचलायचं, असं नाही की फक्त पल्लवी उचलेल. सो आय कम फ्रॉम दॅट लिबरल थॉट ऑफ थिंकिंग की ज्याच्यामध्ये इक्वॅलिटी आहे, ब्रदरहूड आहे, तो वाला थिंकिंग जो आहे, दॅट आय कम फ्रॉम. सो एनीबडी इन एव्हरीबडी दॅट इज प्रोपगेटिंग दॅट, आय एम द फॉलोअर ऑफ दॅट पर्सन. ग्रेट, थँक्यू मॅम. So, I know she has a tremendous life journey to share and talk to you all about. That can take long time. पण सेकंड ज्यांनी हात, ऑनेस्टली ज्यांनी हात वरती केला, आम्ही त्यांचाच एक प्रश्न घेऊया. This was him? Yeah. So only you get to ask one question. And quick. Hi, ma'am. My name is Rishabh. How has AI helped in fraud detection and transparency in income tax department? In fact, huge amount of AI and analytics have been used in the department recently. As you have seen, the complete face of department has changed. We were into a complete physical mode where we used to receive returns and documents, everything physically. You people had to visit our offices and all. But now it is completely faceless. All submissions are digitized. I would say the selection of cases which are coming for scrutiny, जे in-depth scrutiny च्या cases आहेत, that in which huge technology, AI and other things are being used. And I think in future again, huge use of this thing will be there. So already, because income tax department is one of the departments who started digitization 2001. So we have now reached our peak. And let me tell you, income tax department India is better than any other, even US madla department पेक्षा आज जे आपण taxpayers services देतो, right from 26 AS आहे किंवा TIS आहे, AIS आहे, they're better than any of them. So yes, on a huge level we are using it. Let's give a big round of standing applause for Dr. Pallavi Darade, Principal Commissioner of Income Tax. And I would like to invite Sri Pavinji Darade, IS officer, on the dais as well. No, this is to felicitate her. So don't say no to that. And also I want to invite two more people, Sangeeta Loda and Sunita Bora, to felicitate her along with Ajay Bora. And also we want to give the token of appreciation for, and I'm also inviting Mukesh Ora, who has come all the way from Dubai. And we have one person from Dallas, America. Vijay Shah, if you are here, please join us.